my mission experiences കുറച്ച് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. So I won't take it's lengthy ആയിരിക്കും, so please bear with me. So I won't waste time. I'll just get into my 4 aspects I'm planning to deal today. One is spirituality, second is mission, third is social models and mission model. Mission, if you want to understand mission properly, we also need to understand spirituality and also the social. As a teenager, എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഒരു question ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിൽ. Can you move the slide? Next slide. Okay. What is spirituality? പലപ്പോഴും നമ്മൾ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് prayer, Bible reading, meditation, fellowships, track distribution. അങ്ങനെ my dad used to go for track distribution. So ഇതൊക്കെയാണ് spirituality. ഒരു വേർപെട്ട ഒരു ജീവിത ശൈലി. Always a question used to come, what is secular? Spiritual എന്താണ്, secular എന്താണ്? So my question to everybody here this morning is, can we separate or can we bifurcate our life as spiritual and secular? നമുക്ക് അങ്ങനെ compartmentalize ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? This part of me is secular, this part of me is spiritual എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? That everybody needs to ponder. What my understanding, spiritual normally ആരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ spiritual means godly and secular means worldly. So in your understanding, our life is some total of spiritual and secular experiences. So idine we cannot bifurcate. This part of me is secular, this part of me is spiritual എന്ന് ഒരിക്കലും പറയുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. ഞാൻ ഒരു വായിച്ചപ്പോൾ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ നല്ലൊരു ഒരു മീനിങ് which I really value in my life, അത് ഞാൻ വായിച്ചോട്ടെ. Spirituality no longer refers exclusively or even primarily to prayer and spiritual exercises. Neither does it refer to an elite state nor a superior practice of Christianity. The term has been broadened to include the whole of faith life as well as the life of the person as a whole, including his bodily, psychological, social and political dimensions. ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഒരു പ്രയറോ സ്പിരിച്വൽ എക്സസൈസോ മാത്രമല്ല, but it has a broader sense. Whole faith life, നമ്മുടെ ബോഡി, നമ്മുടെ psychological thought pattern, thought processes, social, political dimensions, all these together is spirituality. I believe in that. And this expression is clearly seen in the life of Jesus, spirituality of Jesus. Because യേശു കർത്താവ് വേദോസം പഠിക്കുമ്പോൾ യേശു കർത്താവിന്റെ ലൈഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയോട് ചേർന്നായിരുന്നു. യേശു കർത്താവ് ജീസസ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും, ഇറ്റ് വാസ് ഇത് ഹീലിംഗ് ആയാലും വ്യഭിചരിയായ സ്ത്രീയെ വിമോചിക്കുമ്പോൾ ആയാലും, even the whole redemption is a political as well as a social cause. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി, ജീസസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിൽ സെക്യുലർ വേർതിരിച്ച് ജീസസിനെ കാണുവാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും അങ്ങനെ മാറ്റുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. എന്നാൽ സോ സ്പിരിച്വാലിറ്റി എക്സ്പ്രഷൻ എവിടെയാണ്? സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഇസ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് അവർ റിയൽ സെൽഫ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. നമ്മുടെ സ്വത്വത്തെ യഥാർത്ഥമായി ലോകത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന, കാണിക്കുന്ന ഇറ്റ്സ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വി ഓൾ നോ വെരി വെൽ സ്യൂഡോ സ്പിരിച്വാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കപട ആത്മികത വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. സംവേ അത് എല്ലാം ഒരു മാസ്ക. എനി extreme behavior without its expression in own life and reflection of Christ in community, അതൊരു കപടം തന്നെയാണ്. What I mean to say is, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ആത്മീയത, സൺഡേ ഞായറാഴ്ച ആത്മീയര്, പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നല്ല ആത്മീയര്, എന്നാൽ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ വർക്ക് ലൈഫിൽ ദൈവം കൂടാതെ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ല, ദൈവം നമ്മളെ കാണുന്നില്ല, ഇതെല്ലാം ഒരു കപട ആത്മീയത മാത്രമാണ്. The expression of Christ should reflect in our life and also in the community. എന്നാൽ മാത്രമേ സ്പിരിച്വാലിറ്റി പൂർണ്ണമാകത്തുള്ളൂ. ഞാൻ കുറെ എക്സ്പീരിയൻസസ് എന്റെ ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ when I was in my degree, ആ സമയത്താണ് I received the calling of God. ഒരു മാറ്റം. Before that,
my life was a different kind. So I had more. One of my best friend was Samir More. He's a Maharashtrian. His brother was Shiv Sena corporator of our area. So അങ്ങനെ വന്നപ്പം he എൻ്റെ ലൈഫിലെ കുറെ ചേഞ്ചസ് കണ്ടപ്പം അവൻ ഒരു ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഐസ ജായേഗ तो तू एक फादर बनेगा. If you ഇങ്ങനെ പോവാണെങ്കിൽ നീ ഒരു അച്ഛനായി തീരും. So ആ സമയത്ത് I never had this intention of becoming an achan. So I told him, मैं father बनेगा या नहीं मुझे पता नहीं. But one thing I know very well, I will be a different person. അച്ഛനാവുമോ ഇല്ലയെന്നല്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു വ്യത്യസ്തനായ മനുഷ്യനാകാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കും. So our ലൈഫിലെ എക്സ്പ്രഷൻസ് should lead others to see Christ in us. അത് സാധിക്കുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻ us അത് സാധിക്കുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി കപടമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. If spirituality doesn't ignite fire in us, ഇമോസ് യാത്രയിൽ യേശു കർത്താവ് സഞ്ചരിച്ച 2 ഡിസൈപ്പിൾസ് അവരോട് യേശു കർത്താവ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്ന അവരുടെ ഹൃദയം കത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആത്മീയത നമ്മുടെ ഹൃദയം കത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, if it does not ignite fire in us to look at the world and instigate the sense of responsibility, അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതൊരു കപട ആത്മീയത മാത്രമായിരിക്കും. സോ നമ്മുടെ ആത്മീയത നമ്മളെ ഉണർത്തുന്നതായി തീരണം. സോ വാട്ട് ഈസ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആക്ച്വലി? why do we need ആത്മീയത? എന്തിന് നമുക്ക് വേണം? That is for attaining the qualities of Christ. Spirituality should energize us to reflect Christ in this world through our words and actions. നമ്മുടെ സംസാരത്തിലും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ നമ്മൾ യേശു കർത്താവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആത്മീയത ശരിയായ ആത്മീയ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ഇതിന് എന്നെ വളരെയധികം ചാലഞ്ച് ചെയ്ത 2 വ്യക്തികളുടെ പേര് മാത്രം. ഒരു പേര് 2 ആഴ്ച മുമ്പ് സജോ അച്ഛൻ in his presentation he used this name, Mariama Varghese, who during my youth days she was our youth coordinator. Mariama aunty കോട്ടയം വൈദിക സെമിനാരിൽ നിന്ന് PD പഠനം പൂർത്തീകരിച്ച് തിരിച്ച് ബോംബെ സെൻട്രൽ യൂത്ത് ചാപ്ലിനായിട്ട് വന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് she took me to the ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് ചെമ്പൂർ അനുശക്തി നഗറിനകത്താണ്. ഞങ്ങളുടെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു 200 മീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലം ഏരിയ. എന്നാൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ ആ സ്ലം ഏരിയക്ക് അകത്ത് പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഷീ ടുക്ക് മീ ടു ദ സ്ലം, ഷീ ഷോഡ് മീ ദ സ്ലം. ആ ലൈഫ് എന്നെ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ വേദോസം വായിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല, ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. We need to do something for this. That was one first instance where I was provoked to understand what spirituality is. Second, എൻ്റെ ലൈഫിലെ എൻ്റെ ഫോർമേഷൻ സമയത്ത് എന്നെ ചലഞ്ച് ചെയ്ത വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു റെവറൻഡ് കുര്യൻ ജോർജ്. ഇവിടെയുള്ള അച്ഛന്മാർ പലർക്കും അറിയാം. നവജീവൻ സെന്ററിന്റെ ആരംഭത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന കണ്ണിയായ കുര്യൻ ജോർജ് അച്ഛൻ. കുര്യൻ ജോർജ് അച്ഛൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പൻവേലിലെ എയ്ഡ്സ് കാത്തലിക്സ് നടത്തുന്ന ഒരു എയ്ഡ്സ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ പോകുന്ന വഴിക്കെല്ലാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു, വൈ ഷുഡ് ബി ഗോ ദേ? പാപം ചെയ്താണോ അവർക്ക് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത്? ആൻഡ് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴും ആ വ്യക്തികളെ പോലും തൊടാൻ എന്റെ മനസ്സിലൊരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ രോഗത്തെ പറ്റിയുള്ള തെറ്റായ ചിന്ത, പല ഭയങ്ങൾ, അതിനെല്ലാം മാറ്റി തരികയും അവരെ കെയർ ചെയ്യുവാനും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വലിയൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് കുര്യൻ ജോർജ്. ആക്ച്വലി ഈ കാര്യങ്ങളാണ് മൈ ഫ്യൂച്ചർ സെർച്ച് ഫോർ മിഷൻ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. ഞാൻ സെമിനാറിൽ പോകുമ്പോഴും അവിടെയും ഈ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് പോകുമ്പോൾ അവിടാണ് ഐ റിയലി ട്രൈ ടു understand what mission is and try to really what God wants me to do എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. സോ to make our life more meaningful, we need to understand, we need to have a right sense of spirituality which enables us to understand the world, the other, and also to reflect Christ through our life. ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മിഷനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാൻ പോകുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് മിഷൻ? നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷൻ gives explanation to the dynamic relationship between God and the world. ദൈവവും ലോകവുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം ആണ് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷൻ. ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ജോൺ 20:21 ഇന്ന് എവെങ്കലിനായി വായിച്ച് കേട്ട വേദഭാഗം തന്നെയാണ്.
അവിടെ വാക്യം പറയുന്നത്, ആസ് ദ ഫാദർ ഹാസ് സെന്റ് മീ സോ ഐ സെന്റ് യു. ദൈവം യേശു കർത്താവിനെ എന്തിനു വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിൽ അയച്ചുവോ അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് ദൈവം നമ്മയും ഈ ലോകത്തിൽ അയച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാണെങ്കിൽ എന്തുവാണ്? സോ സിമ്പിൾ ടേംസ് വേർഡ്സിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, മിഷൻ ഈസ് പ്രസന്റിങ് ജീസസ് ഇൻ വേർഡ് ആൻഡ് ഡീഡ്. വാക്കിലൂടെയും പ്രവൃത്തിയിലൂടെയും യേശു കർത്താവിനെ ഈ ലോകത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് മിഷൻ. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഐഡന്റിഫൈങ് വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ ത്രൂ ദ ലവ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദം ടു ഡെവലപ്പ് ദം ഹോളിസ്റ്റിക്കലി. മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെന്റ് വേണ്ടി കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം അവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും അവിടെ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് മിഷൻ സാധ്യമായി തീരുന്നത്. കേൺ ബേവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മിസിയോളജിസ്റ്റ്, ഒരു പുള്ളിക്കാരുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ടു റീഡ് ബുക്സ് അബൌട്ട് മിഷൻ, ടു ഹാവ് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ മിഷൻ, to be excited about mission, to be stimulated by mission stories, but we need to be aroused from our inertia and be motivated to engage in mission. മിഷനെ പറ്റി കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയും, പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ആരെങ്കിലും വേദനയെ പറ്റി ഒരു സ്റ്റോറി എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വളരെയധികം ഇമോഷണൽ ആയി മാറുകയോ സിംപത്തൈസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാറുണ്ട്. ബട്ട് above that, sympathizing is not what mission is. But actually what mission is, to being motivated to engage in mission. നമുക്ക് ഈ മിഷനിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥമായ മിഷൻ, നമ്മുടെ ദൗത്യം പൂർണ്ണമാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഗോഡ് വാണ്ട്സ്. ഇന്ന് ഞാൻ എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, we need to think, we need to analyze our own, അല്ലെങ്കിൽ introspect ourselves and ask God and ask ourselves, how can I engage, how can I be involved in mission? ഡേവിഡ് ജെ ബോഷിന്റെ മിഷൻ സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് മിഷൻ, ഡേവിഡ് ജെ ബോഷിന്റെ. അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, from 1950 onwards there has been a remarkable escalation in the word, in the use of word mission among Christians. ഒത്തിരി അധികം ഈ ടേം വേർഡ് മിഷൻ ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ്സും ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്. One of the negative results is a tendency to define mission too broadly. എല്ലാം അങ്ങ് മിഷൻ. ഇന്ന് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മിഷന്റെ ആവശ്യമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പള്ളികളിൽ വിളിക്കുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ അവിടെ അന്ന് പറയും, അച്ഛാ ഈ പള്ളിയിൽ വലിയ മിഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഇവിടെ വലിയൊരു പള്ളി ഞങ്ങൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, 5-8 കോടികളുടെ പള്ളികൾ ഇന്ന് പണിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെയും മിഷനായിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയും മിഷനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, ഇന്ന് ഇത് ആ 5-8 കോടികളുടെ പള്ളി ഇന്ന് വ്യക്തമായി തീരുന്ന ഒരു കാഴ്ച, അത് എല്ലാത്തിനും മിഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റുമോ? സ്റ്റീഫൻ നെയിൽ ഇതിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇഫ് എവറിത്തിങ് ഇസ് മിഷൻ ദെൻ നത്തിങ് ഇസ് മിഷൻ. അദ്ദേഹം ഒരു മിസിയോളജിസ്റ്റാണ്, പറയുകയാണ് ഇഫ് എവറിത്തിങ് ഇസ് മിഷൻ നത്തിങ് ഇസ് മിഷൻ. ഈ ബ്രോഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ് ഹാസ് ഡൈല്യൂട്ടഡ് മിഷൻ ഫ്രം ഗോയിങ് ഔട്ട് ടു ദി അൺറീച്ച്ഡ് ആൻഡ് നീഡി ടു ബീങ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദ ബിലീവേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റ്. അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ മിഷൻ ഇല്ലെന്നല്ല, നമ്മുടെ പള്ളികളിലും ഒരു മിഷൻ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഒരു മിഷൻ ഉണ്ട്. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അൺറീച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, വളരെ പ്രയാസത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടും കഴിയുന്ന ഒരു ജനതയും നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട്. അവരെയും കരുതേണ്ട ഒരു വലിയൊരു ദൗത്യം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒറീസയിൽ വന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചിലരെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്തിനാ ഒറീസയിൽ പോയി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഇവിടെ എന്തോ ആൾക്കാരില്ലേ, പാവപ്പെട്ടവർ ഇവിടെ അടുത്തില്ലേ, അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്താൽ പോരെ, ഒറീസ വരെ പോകേണ്ടി വലിയ ആവശ്യമുണ്ടോ? There are different questions that come up, but then we need to always remember that Christ sent his disciples out not only to Jerusalem but to the ends of the world. ഒരു വലിയ ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോ ടു ദി എൻഡ്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. നമ്മളെ വലിയൊരു ദൗത്യമാണ് ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് ഒരു ഇന്ന് ബിൽഡിങ്ങുകൾ പണിയുന്ന ഒരു മിഷൻ ആയിട്ടല്ല, ബട്ട് മിഷൻ ഈസ് ബിൽഡിംഗ് പീപ്പിൾ.
ജനത്തെ പണിയുന്ന വലിയ ദൗത്യമാണ് കർത്താവ് നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു കർത്താവ് മീൻപിടുത്തക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് അവരോട് പറയുന്നത്, ബി ഫിഷേഴ്സ് ഓഫ് മെൻ. ഫ്രം ഫിഷർമെൻ ദേ വർ മെയ്ഡ് ഫിഷേഴ്സ് ഓഫ് മെൻ. അതിന് സാധ്യമായി തീരണം. അതാണ് നമ്മളിലൂടെയും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വലിയൊരു ദൗത്യം. ദ ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഓഫ് ചേർച്ച് മിഷൻ ഈസ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. യേശു കർത്താവാണ് നമ്മുടെ സഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മിഷൻ. അതിന്റെ മിഷന്റെ ഒറിജിനും രനി പണ്ഡില എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ പറയുന്നത്, മിഷൻ ഓഫ് ദ ചേർച്ച് ഈസ് എൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ മിഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് സർവീസ് മൈൻഡഡ്നെസ്, സെൽഫ് സാക്രിഫൈസ്, the readiness to stand and die for humankind, love, upholding justice, etc. അതായത് മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ്? സർവീസ് മൈൻഡഡ്നെസ് ആണ്, സെൽഫ് സാക്രിഫൈസ് ആണ്, റെഡിനെസ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ഡൈ ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുവാനും പോരാടാനും മനുഷ്യകുലത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ കഴിയുക, സ്നേഹം പകരുക, നീതിക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്നത്. ഇതാണ് മിഷൻ, ഇതാണ് ചേർച്ചിന്റെ മിഷൻ. ഈ ഒരു മിഷനെ ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് സഭയായി നമുക്ക് ഇന്ന് സാധ്യമായി തീരണം. 4 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മിഷൻ ഞാൻ പങ്കുവെക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 4 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. അത് എന്നെ ലോഡ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മിഷൻ. പ്രത്യേകിച്ച് ഡേവിഡ് ജെ ബോഷ് ബുക്കിനകത്ത് സീ മെനി പാരഡൈംസ്, മോർ ദാൻ 14 പാരഡൈംസ്. എന്നാൽ 4 എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മിഷൻ ഇസ് മിസിയോ ഡേ. മിസിയോ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ലാറ്റിൻ വേർഡ് വിച്ച് മീൻസ് മിഷൻ ബിലോങ്സ് ടു ഗോഡ്. If we think I have to do a mission, എനിക്കൊരു മിഷൻ ചെയ്യാനുണ്ട്, then actually we are wrong. We don't have any mission to do other than what God wants. ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് മിഷൻ. ദൈവമാണ് is the one who initiates, empowers, directs and blesses all through mission. ദൈവമാണ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ then who are we? ആ ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാം. We are only co-workers in mission. ഈ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ദൈവത്തോടൊപ്പം ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം നിറവേറ്റുന്ന വേലക്കാരൻ മാത്രമാണ് നാം. To participate in mission, it is to participate in the movement of God's love towards people. ദൈവ സ്നേഹത്തെ മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വലിയൊരു ദൗത്യമാണ് ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. God is love എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ആ ദൈവ സ്നേഹം നാം അനുഭവിക്കുന്ന ആ സ്നേഹം ജനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മിഷൻ പൂർത്തിയായി തീരുന്നത്. Then only it is accomplished. The church is called to be agent of Missio Dei. God's missionന്റെ വലിയൊരു ഏജന്റ് ആണ് ചർച്ച്. ഈ ഒരു ദൈവത്തിന്റെയാണ് മിഷൻ ഉള്ള ദൗത്യം. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വേദനകൾ മിനിസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കില്ല എല്ലാം സന്തോഷമാണ്. വളരെയധികം പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും. പലപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങള് വളരെ ബിഗ് ഫെയിലിയർ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട്. Totally a big failure. I have sometimes felt, why God? Why did you bring me over here? In circumstances, I have questioned God. അന്നെല്ലാം ദൈവം ചിന്ത, this is mine. What have you got to do? You only have to do what is asked to do. Failure, who is asking you to look at the failures? ചില സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് റയറ്റ്സിന്റെ സമയത്ത് 2007-8 കൊന്തമാൽ റയറ്റ്സ് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്ത, അതിനെ പറ്റി കുറച്ചുകൂടെ കാര്യം ലാസ്റ്റ് പറയാം. ഈ റയറ്റ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പം ഗീവ് അപ്പ് ചെയ്ത സമയങ്ങളുണ്ട്. അന്നേരം എല്ലാം ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറയും, നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ മതി, ദൈവം ഇത് ഇസ് യോഴ്സ്. ഫോർ മീ ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എനിക്കൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് സഭ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വിട്ടു, എനിക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പറ്റും. ബട്ട് ദെൻ ദിസ് ഇസ് യോഴ്സ് ഗോഡ്, സോ യു ഹാവ് ടു അപ്ഹോൾഡ് മീ. ഇങ്ങനെ വളരെയധികം അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ഒരു അനുഭവം കൂടെ മാത്രം പങ്കുവെക്കാം. 2008 കലാഹണ്ടി മിഷനിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഹോസ്റ്റലുണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, വേറെ മറ്റു വർക്ക്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. സാമ്പത്തികമായ വളരെയധികം ഞെരുക്കം അനുഭവിച്ച കാലഘട്ടം. പ്രൊവിഷൻസ് എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടും, കടമായിട്ട് മേടിക്കാൻ പറ്റും. എന്നാൽ വെജിറ്റബിൾസ് മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. മിഷന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മൊത്തം ഖാലിയായി. മിനിമം ബാലൻസ് എത്തി, ഇനി പൈസ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് സീറോ ആയി. ഞങ്ങള് കുടുംബമായിട്ടിരുന്ന് ആസ്ക് ഗോഡ്, എന്ത് ചെയ്യും? ബിക്കോസ് ടുമോറോ, ഇനിയും നാളെ ഹോസ്റ്റൽ സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെ മേടിക്കും? പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ വെജിറ്റബിൾസ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ മേടിക്കും? എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തും? പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് എണീക്കുമ്പോൾ ഞാൻ
അതിന് മുൻപ് പ്രവർത്തിച്ച എടമുറി എന്ന് പറഞ്ഞ പള്ളിയിലാണ്. എടമുറി പള്ളിയിലെ തങ്കച്ചൻ അങ്കിൾ എന്നെ ഫോൺ ചെയ്യുന്നു. അച്ഛൻ, ഞങ്ങൾ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അച്ഛനെ ഓർത്തു. ഉടനെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അച്ഛൻ ഒന്ന് വിളിക്കാമെന്ന്. ഞാൻ സന്തോഷം അങ്ങനെ വിളിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമൊക്കെ സംസാരിച്ചു പറയാം. അച്ഛൻ, ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു 25,000 രൂപയുണ്ട്. അത് ഞങ്ങള് അവിടെ മിഷന് വേണ്ടി നൽകുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് എന്തുവാ ചെയ്യേണ്ടത്? അങ്കിളെ, ദിസ് ഗോഡ് ഹു മേഡ് ടു കോൾ യു, അങ്കിൾ പ്ലീസ് ട്രാൻസ്ഫർ മണി ടുമോറോ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഞാൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അങ്കിളിന് കൊടുത്തു. അന്ന് റാന്നി SBI പോയി അങ്കിളോട് പറഞ്ഞ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഡെപ്പോസിറ്റ്. സി, ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഗോഡ്. നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പ് ഇസ് പ്രസന്റ് ഓവർ ഹിയർ, ഇസ് ഓൾസോ ലിസണിങ്. മൽക്കാൻഗിരിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പ്. ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വളരെയധികം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ്. പക്ഷെ അവിടെയും ഫിലിപ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു സാക്ഷ്യമുണ്ട് എന്നോട്. I will not ask anybody. This is God's and God will give me. And I am 100% sure God will give me. ആ വിശ്വാസത്തിൽ and God gave. See, ഇതാണ്, when mission is God's, then we don't have to worry. There might be problems, there might be sufferings, there will be troubles, but we don't have to worry because this mission belongs to God. രണ്ടാമതായിട്ട് നിങ്ങട്ടെ, mission is evangelism. Evangelism is integral to mission. Evangelism ഇല്ലാതെ ഒരു മിഷൻ നടക്കത്തില്ല. ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്താതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു മിഷനും ചെയ്യുവാനായിട്ടില്ല. നമ്മൾ സജോച്ചന് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്, ദൈവത്തെ കൂടാതെ നമുക്ക് ഒരു മിഷനും ഇല്ല ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് സാധ്യമേ അല്ല. We have to, evangelism is mediating the good news of God's love. അത് വേർഡിലും ഡീഡിലും. എന്നാൽ ഞാൻ ഈ ഇവാഞ്ചലിസം പറയുമ്പോൾ ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് proselytization. proselytization പറ്റി അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു സ്പിരിച്വൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. കലാഹണ്ടിയില് ഞങ്ങൾക്ക് ഊർജം പകർന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസ സമൂഹമാണ് ദൈവത്തെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട്. സോ we need to evangelize. We need to witness to what God has done in this world, is doing and will keep on doing in this world. God is the hope of our life. ഇത് എന്റെ മാത്രമല്ല, എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു പ്രത്യാശയാണ് ദൈവം. ഈ പ്രത്യാശ, ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യാശ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ദൈവം നമ്മൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. We have been called to evangelize and tell others that God is the hope of my life. I know the risen Christ. ആ ക്രൈസ്റ്റ് നൽകുവാൻ തന്നെ നമുക്ക് സാധിക്കണം. Whether they become Christian or not, that is the second question. But giving Christ, sharing the Christ that we have experienced is first and foremost integral part of mission. അതുകൊണ്ട് ഇവാഞ്ചലിസത്തിന് വളരെയധികം പ്രസക്തിയുണ്ട്. And this evangelism is for transformation of the life of people. ഈ ഇവാഞ്ചലിസത്തിന്റെ ഭാഗമായി വലിയ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇപ്പോഴും, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കലാഹണ്ടിയിലെ ഇന്റീരിയർ ഏരിയയിൽ പോയി ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആ വിശ്വാസം കാണുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, God, how much lacking I am in faith? How much lacking I am in faith? എന്റെ വിശ്വാസത്തെ പലപ്പോഴും ഈ ഇവിടുത്തെ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മിഷൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഇവാഞ്ചലിസം. തേർഡ്, മൂന്നാമത്തെ മിഷന്റെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് മിഷൻ ആസ് ജസ്റ്റിസ്. മിഷൻ ആസ് ജസ്റ്റിസ്. Social justice is very at the heart of prophetic tradition of Old Testament. പഴയ നിയമത്തിലെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പ്രവാചകൻ ആമോസ് പ്രവാചകനാണ്. ഞാൻ 2 പുസ്തകമാണ് വേദോസിൽ കൂടുതൽ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് ഒന്ന് ആമോസ് പ്രവാചക പുസ്തകം, മറ്റത് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം. ഈ ആമോസ് പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം, ആമോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദ കിങ്സ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ. ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രാജാവിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത്? ബിക്കോസ് ദേ ഹാഡ് ഐദർ ടോളറേറ്റഡ് ഓർ പെർപിട്രേറ്റഡ് ഇൻജസ്റ്റിസ് ഇൻ ദർ കിങ്ഡം. സോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് സഭയുടെ ദൗത്യം എന്താ? ഒരു എൻലൈറ്റ്മെന്റ് പീരീഡ് വരെ the church ministry outside the walls was limited to charity and development. Unjust social practices നമ്മുടെ പർവ്യൂവിൽ അല്ല, അതിന് വലിയ ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ ഒരു ഇവാഞ്ചലിസം, സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഇത് ഒരു കോയിൻ 2 വശമാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്.
എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചേർച്ചിന്റെ റോൾ എന്തുവാ. Why God has called the church is to be propagators of justice in dehumanizing circumstances. ഞങ്ങളുടെ ജിമേന്ദ്ര നായിക് ഇന്ന് നമ്മളൊപ്പം ഈ മീറ്റിംഗിലുണ്ട്. ജിമേന്ദ്രയുടെ വില്ലേജ് ലുബങ്കർ വില്ലേജാണ്. ഞാൻ 2007 കലാഹണ്ടിയിൽ വരുന്നത്. 2007 കലാഹണ്ടിയിൽ ലുബങ്കറിൽ പോകുമ്പോൾ പല വീടുകളിലെ വീട് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ തടി കൊണ്ടും മണ്ണും കൊണ്ട് ഇതാ അവിടെ അതിന്റെ ഒരു കഥ കൊണ്ട് ആ കഥകൾ വെച്ച് ഒരു പാംപ്ലെറ്റ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഫ്രീഡം ഫ്രം കാസ്റ്റ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. എന്നെ വളരെയധികം അത് സ്പർശിച്ചു. അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ഇതിന്റെ അനുഭവിക്കുന്ന തിക്ത അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒറ്റൊരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ അവർ കണ്ടത്, ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. അത് അവർ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ദേ ബിലീവ് that Jesus can move all the barriers, all the caste system can just all the barriers തകർക്കാൻ സാധിക്കുന്നു പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ജസ്റ്റിസ് ഇൻജസ്റ്റിസ് നടക്കുന്നിടത്ത് അവിടെ ജസ്റ്റിസിന് വേണ്ടി പോരാടുന്നതാണ് മിഷൻ. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. That's the responsibility God has given. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ചേർന്ന് പോകുന്ന ഒരു അടുത്ത ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കാം. That is mission and social engagement. Social engagement of Jesus. അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഡീപ് ക്ലാസ് വാസ് ടേക്കൻ by സജു അച്ഛൻ 2 Sundays back. So ഞാൻ ജീസസ് സോഷ്യൽ എൻഗേജ്മെന്റ് പറയാനാഗ്രഹം. I think some of you had attended already know about it. ഇനി ഈ what is social engagement ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? What it means to me. സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഞാനും MSW കഴിഞ്ഞ സോ ഇതിന്റെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് MSW ഇതിനകത്ത് കാണും. പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊഫഷൻ കൺസേൺ ഹെൽപ്പിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്, ഫാമിലീസ്, ഗ്രൂപ്പ്സ്, കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ടു എൻഹാൻസ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് കളക്റ്റീവ് വെൽബീങ്. ഒരു വെൽബീങ്ങിനെ വളർത്തുവാൻ വേണ്ടി, കളക്റ്റീവ് വെൽബീങ്ങിനെ വളർത്തുവാൻ വേണ്ടി ആണ് ഒരു സോഷ്യൽ ഇന്റർവെൻഷൻസ് ആവശ്യം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മിഷന്റെ ദൗത്യം എന്താണ്? മിഷന്റെ ദൗത്യം to address, to bring social changes in the life of people. ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ച് ഈ വിഷൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ to bring social change in the life of the people. ഞാൻ 2007 ഇപ്പം ആ ജനറേഷൻ തീരാറായി കലാണ്ടിയിൽ ഞങ്ങൾ വരുമ്പം അവിടെ എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെ എല്ലാം മുഖം പച്ച കുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ടാറ്റൂഡ്. ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു. സോ ഈ പഴയ കാലഘട്ടത്തില് രാജ്യഭരണം നിലനിന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തില് ഈ ട്രൈബൽ ഗേൾസ് ആർ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. സോ ഇവർ പ്യൂബർട്ടി പ്രാപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ there was a system of താഴേന്ന് the tribal stays deep inside the jungle. So രാജാക്കന്മാര് അവര് ഇവിടെ വന്ന് ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് അവർ കണ്ടെത്തിയ ഒരു മാർഗമായിരുന്നു ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദംസെൽഫ്. പ്യൂബർട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഉടനെ അവര് പച്ച കുത്തും, മൊത്തം ടാറ്റു ചെയ്യും, ഫേസ് അങ്ങ് വല്ലാതെയാക്കി മാറ്റും. ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വളരെ അൺഹൈജീനിക് ആയിട്ടുമാണ്. എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷൻസ് ഇവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചതിന്റെ ഫലമായി സംഭവിച്ച ഒരു വലിയൊരു മാറ്റമാണ് നൗ ടാറ്റൂയിങ് ഇസ് നോട്ട് ഡൺ ഓൺ ദ ഫേസ്. കാരണം ഞാൻ ഈ ടാറ്റു ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒരു നീഡില്, അത് ഒട്ടും അൺഹൈജീനിക് അല്ല. ആ നീഡിൽ വെച്ച് കുത്തി അത് ചെയ്യുന്നത് വളരെ പെയിൻഫുള്ളുമാണ്. ചില ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ദിവസം ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ ഫേസ് അങ്ങ് സ്വെല്ല് ചെയ്ത് വീർക്കും. ബട്ട് ഇതിന്റെ എതിരെ ഞങ്ങളും ഒത്തിരി അധികം ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറീസ് വന്നവരെല്ലാം വളരെയധികം പ്രസംഗിച്ച് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ്, ജീസസ് ഇസ് അവർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഇത് ഇനി ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പം ടാറ്റൂയിങ് ആരും ചെയ്യാറില്ല, പച്ച കുത്താറില്ല ഇത്. സോ ഇങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് വളരെ ഒത്തിരി ആൽക്കഹോൾ ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം എപ്പോഴും സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസിനെയാണ് വേദോസ്തത്തിലൂടെ അഡ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത്. ചൈൽഡ് മാരേജസ്, അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കഹോൾ, യൂസ് ഓഫ് ഗുഡ്കാസ്, കൈനീസ്, പെണ്ണുങ്ങൾ ഇപ്പോഴും യൂസ് പെൺപിള്ളേരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന രീതികള്, അങ്ങനെ പല ഇഷ്യൂസിനെ എപ്പോഴും മെസ്സേജസിലൂടെ അഡ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് നമ്മുടെ വലിയൊരു ദൗത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി നീഡ് ടു, if mission fails to engage in the social change of the people, then the mission is a failure. ഇതിനെ പറ്റി ഡീപ്പർ ആയിട്ട് ടു ദി എൻഡ് ഐ വിൽ ബി മൂവിങ്. ഇനിയും
ഇതിനോട് ചേർന്ന് what I want to share with you is some of the social models. കാരണം ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ സഭയിലും ലോകത്തിലും നിലനിന്നിരുന്ന ചില സോഷ്യൽ മോഡൽസ് ഉണ്ട്. 4 മോഡൽസ് ആണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇസ് ചാരിറ്റി മോഡൽ. ഇത് വളരെ അധികം ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇമോഷണൽ മോഡലാണ്. ഒരു പാവപ്പെട്ട വ്യക്തി കണ്ട ഉടനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താകുന്നത്, പെട്ടെന്ന് ആൾക്ക് ഡൊണേഷൻ കൊടുത്ത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. I'm not trying to say that this is wrong. Charity totally wrong ആണെന്നല്ല. ഈ മോഡലിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് ജനറോസിറ്റി മോഡൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആംസ് ഗിവിംഗ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ടിപ്പിക്കലി ഈ നമ്മള് ചേർച്ചസും എല്ലാം കൂടുതലും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചാരിറ്റിയാണ്. ഒരു പാവപ്പെട്ട if a person is in need, you support him and help him. ഇത് പറ്റുന്ന ഒരു കുഴപ്പം, the poor becomes more dependent on donations. പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു നല്ലൊരു ഗുണം, നമുക്കൊരു സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, പാവപ്പെട്ട ഇങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. The charity model is as a top to bottom approach. We are something superior and they are always receivers. God never showed charity on me, so I have no right to show any charity on others. മറ്റുള്ളവർക്ക് അവരെ നശിപ്പിക്കുകയല്ല, അവരെ വളർത്തുക ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാൽ that doesn't mean that we should not support anyone financially, but that should not be from a top to bottom approach, but it should be from the sense of responsibility. ഈ മോഡലിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് മോഡൽ ആണ് ഫിലാന്ത്രോപ്പിക് മോഡൽ. നമുക്കെല്ലാം ഇഷ്ടം ടു ബി ഫിലാന്ത്രോപ്പിസ്റ്റ്, എല്ലാം ഒരു ഡോണർ. ഈ ഒരു മോഡൽ വളരെ കാലഘട്ടം, ഒരു മിഡ് ഓഫ് 20th century വരെ ഒരു ഫിലാന്ത്രോപ്പിക് മോഡൽ ആണ്, ഒരു സോഷ്യൽ അപ്രോച്ച് ആയിരുന്നു നിലനിന്നത്. ആ അപ്രോച്ചിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം, the donor decides what is to be done for the poor. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം, ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് മിഷൻ ഫീൽഡ്സിന്റെ മിഷൻ ബോർഡ് എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലായിരിക്കും. മിഷനിൽ എന്തോ ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ്. കേരളത്തിലിരിക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയായി തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്തോ മിഷൻ ചെയ്യണം. ഞങ്ങൾ we were blessed because we had Athanasius Tirumeni. Athanasius Tirumeni ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതിനെ പറ്റി ഷെയർ ചെയ്തപ്പം തിരുമേനി അന്ന് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം, he just removed the mission board. മിഷൻ ബോർഡ് അങ്ങ് എടുത്ത് കളഞ്ഞു. We don't want any mission board. എല്ലായിടത്തും ഇത് സംഭവിക്കത്തില്ല. എപ്പോഴും കേരളത്തിലിരിക്കുന്ന അവരാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കലാഹണ്ടിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ കരിയറോട് എന്ത് ചെയ്യണം. Not even understanding what is the need of the people, what is their problems. ഇതിനൊന്നും അഡ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ടല്ല. We have already an agenda and we come here to fulfill that agenda. ഇന്നും പല മിഷൻസും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. It's so painful to understand, see that. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്? It is for our self satisfaction. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജനത്തിന് എന്തെങ്കിലും നന്മ ഉണ്ടോ ഒന്നും അല്ല, നമുക്ക് അതിലൂടെ കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നത്. Third approach is the need-based approach or need-based development model. ഇത് ഈ 20th century അല്ലെങ്കിൽ 21st century ഈ മോഡലിന് വളരെ പ്രസക്തി കിട്ടി. ഈ അപ്രോച്ചിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർവെൻഷൻ based on the need of the poor people. ഇത് the poor say what they need, and based on that intervention is needed. This is one of the good model. ഈ മോഡൽ തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. Wherever we go to serve people, we need to understand the people first. We need to understand what they need, and accordingly we need to present Christ and we need to involve for their development. This is what is required. എന്നാൽ ഇതിനും ഈ അപ്രോച്ചിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് ഹൂ ഈസ് ദ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. ഞാൻ 8 വർഷം കലാഹാണ്ടിയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ശേഷം I went to നവജീവൻ. I was there only for 1 year. അവിടെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം വിത്ത് ദ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം, ഹൂ ഈസ് ദ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ? അങ്ങനെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, മാർത്തോമ ചർച്ച് is the stakeholder of this project of Navjeevan. I think most of you know Navjeevan project very well. And I said, no, we cannot be. The real stakeholder of this project is the mother and the child, because we are working for the mother and the child and the children. So they are the stakeholders of this project. So then other need-based approach adine address cheyyanayitte pattilla. So but this approach is good. And the last approach
അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡറിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്രോച്ചാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ച്. Recognizing the fourth point, rights-based approach. The recognizing the rights of the people and working to ensure their entitlement. ഈ മറ്റുള്ളവർക്കും ഒരു അധികാരമുണ്ട്, പാവപ്പെട്ടവർക്കും ഒരു അധികാരമുണ്ട്, ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട്. ആ ഐഡന്റിറ്റിയെ കാണുകയും സ്വീകരിക്കുകയും അതിന് വില കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ ആരാണ്? ചിൽഡ്രൻ. ഞാൻ ഇവിടെ വി ഹാവ് ചിൽഡ്രൻ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉത്കൽ മിഷനിലാണ് നവറംപൂർ ഒഡീസയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഉള്ളൂ. ഹോസ്റ്റലാണ് ഉള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട്. ഈ ഹോസ്റ്റലിലെ പിള്ളേര് I have children not because they are poor and needy. It is because they have a right, and I am actually keeping them because they have the right. I'm trying to ensure that they are entitled, they are getting the entitled rights. അതിനു വേണ്ടിയാ. അല്ലാതെ ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു കരുണയും കാണിക്കുന്നില്ല. Actually, ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ God will arrange somebody else and will take care of these children. എന്നാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ പിള്ളേരില്ലെങ്കിൽ നാളെ എന്റെ കഞ്ഞുകൂടി മുട്ടും. നാളെ ഈ ഹോസ്റ്റൽ പൂട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് വേറെ ചേർച്ച് ഒന്നും തരാനില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജോലി പോകും, നഷ്ടപ്പെടും. സോ ഐ ആം ഡിപെൻഡന്റ് ഓൺ ദി ചിൽഡ്രൻ, നോട്ട് ദി ചിൽഡ്രൻ ഡിപെൻഡന്റ് ഓൺ മീ. ഈ തോട്ട് പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മിഷൻ കോൺസെപ്റ്റില് നമ്മൾ ആരോടൊക്കെ വിത്ത് whom we work, the approach or the way we deal with them, the whole concept will change. Basically, we will not be authoritarian, but we will try to recognize others' authority and their rights. ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സോഷ്യൽ വേൾഡിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും മെയിൻ അപ്രോച്ച്, സോഷ്യൽ അപ്രോച്ച്. ദൈവം ഇത് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ. We need to recognize the identity of others. അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇനി ഞാൻ മിഷനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഈ ഒരു ഒറീസയില് ഫ്രം ദ 18th century onwards ക്രിസ്ത്യൻ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് മിഷൻ ആണ് ഒറീസയിൽ വന്ന് പ്രവർത്തിച്ചത്. ഞങ്ങൾ ഇന്റീരിയർ ഏരിയാസില്, കലാഹണ്ടിയിലെ ഇന്റീരിയർ ഏരിയാസിലും 19th ബിഗിനിങ്ങിൽ തന്നെ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് മിഷൻസ് അവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെയധികം ആൾക്കാരെ കൺവേർട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ മാർത്തോമ ചർച്ച് ഒറീസയിൽ മിഷനായിട്ട് വരുന്നത് 1985 1985 കരിയ റോഡ് ആണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മിഷൻ വർക്ക്. കരിയ റോഡ് മിഷൻ MP മാത്യു അച്ഛൻ സിഹോറായി എന്ന് വന്നാണ് ഈ കരിയ റോഡ് മിഷന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയും അലക്സാണ്ടർ തിരുമേനിയുമായിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും അലക്സാണ്ടർ തിരുമേനി തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റുകൊണ്ട് നടന്ന ഒരു മിഷനാണ് കരിയ റോഡ് മിഷൻ. എല്ലാ വർഷവും തിരുമേനി ലോക്കൽ ത്രിപുര വരെ വന്നിട്ട് ലോക്കൽ ട്രെയിനെ കയറി കരിയ റോഡിൽ വന്ന് ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ പോയി ചെലവിടുമായിരുന്നു. 6 to 7 days ചെലവിടുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു മർത്തമായിട്ട് നമ്മൾ മിഷൻ തുടങ്ങും മുമ്പ് ഡോക്ടർ തോമസ് മാത്യു, അവരിപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർ അങ്കിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, ആ ഫാമിലി അവിടെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഡോക്ടർ അങ്കിൾ ഫാമിലി അവരാണ് ഈ നമുക്കിവിടെ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസിൽ. സോ വി ഹാവ് ഫസ്റ്റ് മിഷൻ വാസ് കരിയ റോഡ് മിഷൻ. പിന്നീട് 2000 ആരംഭിച്ച മിഷൻ ആണ് കലാഹണ്ടി മിഷൻ. ഇത് PA സൈറസ് അങ്കിൾ, എനിക്ക് പലർക്കും ട്രിവാൻഡ്രത്തിലെ എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ സൈറസ് അങ്കിളിനെ, അഡ്വക്കേറ്റ് PA സൈറസ് അങ്കിൾ. സൈറസ് അങ്കിൾ ബസ്തലിൽ നിന്ന് ഒറീസയുടെ ഈ പ്രദേശത്തൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുകയും ഒത്തിരി അധികം ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്യുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായി ഒത്തിരി തദ്ദേശരായ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ്മാര് ഹോസ്റ്റൽസ് ആരംഭിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പം അത് സഭയെ റാന്നി നിലയ്ക്കൽ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ 2000 അതിന്റെ ചില ഗ്രാമങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കലാഹണ്ടി മിഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. പിന്നീട് അതിനുശേഷം ആരംഭിച്ച ഒരു മിഷൻ ആണ് 2010 കലിംഗ മിഷൻ. കലിംഗ മിഷൻ സുവിശേഷ പ്രസംഗ സംഘം സക്രിയസ് തിരുമേനിയുടെ സൈറസ് അങ്കിൾ തന്നെ സക്രിയസ് തിരുമേനിയെ ചാലഞ്ച് ചെയ്ത് ആരംഭിച്ച ഒരു മിഷനാണ് കലിംഗ മിഷൻ. അതും സൈറസ് അങ്കിളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് സഭ ആരംഭിച്ച ഒരു മിഷനാണ്. അതിനുശേഷം 2012 അബുദാബി പാരിഷ് മിഷൻ, 2010 അബുദാബി പാരിഷ് മിഷന്റെ കൺവെൻഷനിൽ സൈറസ് അങ്കിൾ പോയി പ്രസംഗിക്കുകയും അവരെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായി അവര് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത്
2012 ആരംഭിച്ചതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉത്കൽ മർത്തമ പ്രൊജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കൽ മിഷൻ. അങ്ങനെ 4 മിഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കലാണ്ടി മിഷനെ പറ്റി പറയുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. കാരണം I spend more of my time in Kalandi mission, and God has been blessed me because ഈ കരിയർ റോഡ് മിഷൻ കലാണ്ടി, അതിനുശേഷം കലാണ്ടി സെക്കൻഡ് മിഷണറി ആയിരുന്നു ഞാൻ. അതിനുശേഷം കലിംഗയിലെ മിഷൻ ആരംഭിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. അവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് നാൾ മിഷനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പൊ ഉത്കലിലെ 2012 അവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് മിഷണറി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. വീണ്ടും ഉത്കലിൽ തിരികെ വരുവാനായിട്ട് ദൈവം അവസരം കൂടെ നൽകി. എന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്പം ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കലാണ്ടി മിഷന്റെ ബേസ്ഡ് ആണ്. ജേക്കബ് പി തോമസ് അച്ഛനായിരുന്നു കലാണ്ടി മിഷനിലെ ഫസ്റ്റ് മിഷണറി. A gem of a person with a clear vision and a mission. അച്ഛൻ നല്ല അടിസ്ഥാനം കലാണ്ടി മിഷന്. He faced lot of difficulties. ഒത്തിരി അധികം വേദനയും കഷ്ടം. കാരണം ആദ്യം കലാണ്ടി വരുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, വീടില്ല, താമസ സൗകര്യമില്ല, ഈവൻ മൊബിലിറ്റിക്ക് സാധ്യതയില്ല. എല്ലാ പ്രതിസന്ധികൾ മധ്യത്തിൽ അച്ഛൻ ധന്യമായി 6 വർഷം ഇതിന് നല്ലൊരു ബേസ് ഇട്ടു. അതിനുശേഷം 2007 എനിക്ക് വരുവാനായിട്ട് ദൈവം ഒരു അവസരം കലാണ്ടി വരുവാനായിട്ട് നൽകി തന്നത്. ഈ ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു സ്പിരിച്വൽ നമ്മുടെ വില്ലേജസ് വി ഹാഡ്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് 17 ജോബനിച്ചൻ അവിടുത്തെ കലാണ്ടിയിലെ മിഷണറി നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗിൽ. അറൌണ്ട് 17 വില്ലേജസ്. അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് 14 വില്ലേജസ് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ട്. എല്ലായിടത്തും നല്ല സ്ട്രോങ് ഒരു വിശ്വാസമാണ്. ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴും വലിയൊരു മനസ്സിൽ ചിന്ത കൊണ്ടാണ് വന്നത്, ഞാൻ ഇപ്പം ഇവിടെ വന്ന് ഇവരെ എല്ലാം വേദോസമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് ഇവരെല്ലാം നന്നാക്കാം. ബട്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ദേ ഓപ്പൺ മൈ ഐസ്. വേദോസ്തം കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇവരാണ് എന്നെ സഹായിച്ചത്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസ് ഓഫ് വർക്ക്. ഫസ്റ്റ് ഏരിയ വർക്ക് സ്പിരിച്വൽ കെയർ ആണ്, വില്ലേജ് മിനിസ്ട്രി. ഇവരുടെ വിശ്വാസം പലപ്പോഴും ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ എന്നെ വളരെയധികം ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദ ഇന്നസെന്റ് ഫെയ്ത്ത് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ഇൻ ഗോഡ്. ഞാൻ വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ, ഞങ്ങൾ 2 ഗ്രാമം ഒഴികെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ വണ്ടി ചെല്ലത്തില്ല. 10 to 12 കിലോമീറ്റേഴ്സ് നടന്നാൽ മാത്രമേ ഗ്രാമത്തിൽ ചെല്ലുവാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു രോഗിയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യമല്ല, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈ പക്ഷപാതക്കാരനെ 4 പേർ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോയി എന്നുള്ളത് വേദോസ്തത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 4 പേർ ചുമന്ന് ഒരു കട്ടിൽ തിരിച്ചിടും, അതിലോട്ട് രോഗിയെ കിടത്തും, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി 4 പേര് ചുമന്നിക്കൊണ്ട് ഈ 12 കിലോമീറ്റർ വനം ഇറങ്ങും, ഈ മരം കീറും. ഇവര് അങ്ങനെയാണ് ഒരു രോഗികളെ പോലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എന്നാൽ പല സമയത്ത് അവർക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കാത്തപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പ്രേ ആൻഡ് റിലൈ ഓൺ ഗോഡ് ടു ഹീൽ. പൂർണ്ണമായിട്ട് പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കരച്ചിലോടുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്നെ വളരെയധികം ചാലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ സ്ട്രോങ് ഫെയ്ത്ത് ദേ ഹാവ് ഇൻ ഗോഡ്. നമുക്കുള്ളത് എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും നമുക്ക് ചർച്ച് ഉണ്ട്. അവിടെ ലോക്കൽ ലോക്കൽ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. വലിയ ട്രെയിൻഡ് ഒന്നും അല്ല, എന്നാൽ അവർക്ക് വേദോസം വായിക്കാനും അവരിൽ അല്പം പഠിച്ചിട്ടുള്ളവര് അവര് ദൈവത്തെ വ്യാഖ്യാനി അവർക്ക് വേണ്ടതായ ട്രെയിനിങ്സ്, വേദോസത്തെ പറ്റിയുള്ള ട്രെയിനിങ് നമ്മുടെ മിഷനിൽ തന്നെ അവർക്ക് നൽകും. അവര് വചനത്തിൽ നിന്ന് അവർ പഠിപ്പിക്കും, ഹൗസ് വിസിറ്റ് നടക്കും, പ്രയർ മീറ്റിംഗ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും, കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്, സൺഡേ സ്കൂളെ, പിന്നെ യൂത്ത്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫെലോഷിപ്പ് ക്യാമ്പ്സ്, അങ്ങനെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സ്പിരിച്വൽ കെയർ വേണ്ടി. സ്പെഷ്യലി ബേസിക്കലി നമ്മുടെ വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സ്പിരിച്വൽ നർച്ചറിങ് ആണ്. ജനത്തെ ദൈവത്തിൽ ബലപ്പെടുത്തി നിർത്തുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ വേദപുസ്തകം കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി അവരെ സഹായിക്കുക. സോ the biggest ministry that we are കലാണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ is spiritually nurturing of the believers. അതോടൊപ്പം തന്നെ I am not concerned how many people, I am not going to share that. എന്നാൽ എല്ലാ വർഷവും there are people new, there are many seekers and new people get baptized. എന്നോട് പലപ്പോഴും പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം എത്ര പേര് സ്ഥാനപ്പെട്ടു. ഞാൻ അന്നേരം അവരോട് നിങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ ഈ വർഷം എത്ര പേര് ഹൈന്ദവ സ്ഥാനപ്പെട്ടു വന്നു. I just asked back, I said I will not give you the number. അതല്ല എന്റെ ജോലി. I am not concerned of how many people were baptized, but I am concerned how many people are knowing God and how many people are relying their life on God. Adana more important. So one area of our ministry is spiritual care. Second area of our ministry is health care. നമുക്ക് ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് ഒത്തിരി അധികം മലേറിയ വളരെ ഒത്തിരി കൂടുതലായിരുന്നു. മെനി കേസ് ഓഫ് മലേറിയ. കൂടെ ഞങ്ങൾക്കും മലേറിയ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ
2008 എൻ്റെ കയ്യിൽ കിടന്ന ഒരു കുഞ്ഞും മരിച്ചു. അന്നേരം തൊട്ടേ ഒരു കൺസേൺ ആയിരുന്നു, we need to address this problem. So 2011 we started a clinic. അവിടെ CMC ലുധിയാനയിൽ നിന്നാണ് ഷൈജുമോൻ ജോർജ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡോക്ടറായിട്ട് അവിടെ വന്നത് പ്രവർത്തിക്കാൻ. സോ ആ സമയത്ത് we were just establishing, so we had more time. So ആ സമയം ഞങ്ങൾ we used to go to villages, ജിമേന്ദ്ര, me, ഷൈജുമോൻ, ഞങ്ങൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയി we used to conduct awareness program, especially about malaria. ഇങ്ങനെ അതിന് മൊത്തം ഒരു പ്ലിക്കാർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി. സോ one area was providing awareness about health, അങ്ങനെ അവരെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം. So healthcare was another area of concern that we were trying to address. ചില camps we have not conducted much, especially in the interior areas, but more was awareness we have done. മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഏരിയ ഓഫ് അവർ വർക്ക് വാസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. പണ്ടോട്ട് നമുക്ക് ഹോസ്റ്റൽ, നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജിമേന്ദ്ര ഈസ് ഓൾസോ എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എ ഹോസ്റ്റൽ. അവിടെ ബൊലാംഗീറിലെ CNI ഹോസ്റ്റലാണ് ജിമേന്ദ്ര പഠിച്ചത്. ജിമേന്ദ്ര ഈസ് നമ്മളോട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ജിമേന്ദ്ര 2 വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ശരിയാകത്തില്ല. കാരണം ജിമേന്ദ്ര he came from very interior Dubango village. He studied at Bolangir hostel. He completed his graduation. Then he went to Bhubaneswar, capital city of Odisha. He joined Utkal University, which was a college. He did his MSW from there. MSW ചെയ്ത് മാത്രമല്ല, ഇത്രയും ഇന്റീരിയർ ഏരിയയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാൾ, he went there, did his MSW, and he came out as gold medalist from Utkal University. വലിയൊരു ചാലഞ്ചാണ്. അവിടെ അല്ല ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതിനുശേഷമാണ് ജിമേന്ദ്ര ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് he was working with one of the organizations. സേവാ ഭാരത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് I thought of we got an opportunity to start a project in Kalahandi, a development project, and I needed a coordinator who will work, we can work together and do this project. Anneram Jimendra was getting oru madri bet nallo salary undairunnu, but I didn't have money to give. And then Jimendra parnu, Jimendra, you should come back, you should come back to Kalahandi, you should come to Marthava Mission, but I won't give you money. Ippam kittunnende nere pagudi, only 50% I will give you, but you have to join. He readily agreed. He left his job the next day. He joined Kalahandi Marthava Mission, and from then onwards he is serving. പണത്തിന്റെ പുറകിൽ നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നെ ഞാൻ തന്നെ വിചാരിച്ചു, ഡു ഐ ഹാവ് സോ മച്ച് ഓഫ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്? ജിമേന്ദ്ര സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ചെയ്യുമായിരുന്നോ എന്നുള്ള എനിക്ക് ചോദ്യമുണ്ട്. ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ he were not like is under such personality. ഒത്തിരി പേരുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റും, ഒത്തിരി പേഴ്സണാലിറ്റീസ്. ഇത് സോ ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് to provide them education so that they will come back. Like Jimendra, children will work in their own community for their own development. എൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പം ഒരു യൂത്ത് മിഷനിൽ വാർഡൻസ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 2 പേര് എൻ്റെ പഴയ ഹോസ്റ്റൽ എൻ്റെ കുട്ടികളാണ്. ഡാനിയൽ മാജി, തമാരി ഡിഗാൽ, ഇവർ 2 പേരും എൻ്റെ കൂടെ ഹോസ്റ്റൽ. അതുകൂടെ ഒരാളും കൂടെ 3 പേര്, സുഭാഷ് നായിക്, ഇവരെല്ലാം എൻ്റെ ഹോസ്റ്റലിലെ എൻ്റെ പിള്ളേരാണ്. സോ കം ഗീവ് ബാക്ക് ടു ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി, അതാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതപ്പോൾ നമുക്ക് ബാൽവാടീസ് ഉണ്ട്, ഡേ കെയർ സെന്റേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്, ഗ്രാം ജ്യോതി സ്കൂൾ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇപ്പോൾ 2011 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളും ഉണ്ട്. ബട്ട് നൗ വാട്ട് വി മോർ ട്രൈ ടു ഡു ഇസ് we are not so concerned about much for the English medium school. അത് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ല. But more than that, what we are more concerned is vernacular education തന്നെ വളർത്തുകയും vernacular media ആൾക്കാർ, I don't know whether I'm trying to be more clear. To put it, best thing is what we want is an alternate education system to come up. ഞങ്ങൾ ഈവൻ ഗവൺമെന്റ് തലത്തിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഈ മൈഗ്രന്റ് പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മെത്തഡോളജി വരണം, ട്രൈബൽ സിസ്റ്റത്തിനെ മൊത്തം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മെത്തഡോളജി. ഇതിനെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ വളരെയധികം കൺസേൺഡ്. ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം, നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഫീൽഡിൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വി നീഡ് യുവർ ഹെൽപ്പ്. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ബീൻ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ for a long time, but we've been very unsuccessful in doing anything till now. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു curriculum we are making so that trying to impart more knowledge. Almost to the last stage ആണ് ആ curriculumത്തിന്റെ. But
to make it more better, we need a proper alternate education system. So we need your help for that. മറ്റൊരു അടുത്ത ഏരിയ ആണ് ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് ഒരു സോഷ്യൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ മിഷന് ഒരു നിലനിൽപ്പില്ല. ഈ ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിനെ പറ്റിയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് 2007-8 റയറ്റ്സ്. 2007 റയറ്റ്സ് ആരംഭിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും കൊന്തമാൽ റൈറ്റ്സ് കേട്ട. ലക്ഷ്മാനന്ദ സരസ്വതി കൊന്നതിന് ശേഷം, സ്വാമി ലക്ഷ്മാനന്ദ സരസ്വതി കൊന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ റൈറ്റ്സ്. we all had to face lot of problem. എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് എന്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ വളരെയധികം ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഇടയായി. ബിക്കോസ് വൈ ആർ പീപ്പിൾ അഗെയിൻസ്റ്റ് us? ഒരു ദിവസം ഞാൻ അത് വൺ സെക്കൻഡ് ചൂട്, ഞങ്ങള് കലാണ്ടിൽ ആദ്യം പാർക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. അന്നേരം കറണ്ട് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു പേസിൽ നിന്നാണ് കറണ്ട് വരുന്നത്. നമ്മുടെ മിഷനിലോട്ട് ആദ്യം വരും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബിൽഡിംഗ് പോകുന്നത്. മിക്ക ദിവസങ്ങളും വൈകുന്നേരം 5 മണി ആവുമ്പം ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്യണം, വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. ഫാൻ എല്ലാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചൂട് സമയത്ത് ഫാൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന കാണാൻ പറ്റും. അന്നേരം ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരുമായിരുന്നു. ഈ ദൈവമേ നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്നത്, കാറ്റ് ഫാനും ഇല്ല, ചൂടും ഇതെല്ലാം. ആ സമയം ഒരു ദിവസം ജനലിൽ കൂടെ പുറത്ത് നോക്കിയപ്പോ അപ്പുറത്തെ ഗ്രാമം കണ്ടു. എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ ഗ്രാമത്തിലെ ബൾബിന്റെ ഫിലമെന്റ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അന്നേരം ദാറ്റ് ടൈം ഐ റിയലൈസ്ഡ്, ഞാൻ ഇവിടെ എനിക്ക് CFL ബൾബ് മേടിക്കാൻ പൈസ ഉള്ളതുകൊണ്ട് CFL ബൾബ് ഇട്ടുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ നല്ല വെട്ടമുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇത്രയും കറണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പുറത്തെ ഗ്രാമത്തിൽ അവരുടെ ഫിലമെന്റ് പോലും തെളിഞ്ഞു കാണും. Then if I am using the resources of this village, what am I giving back to the community? ഈ ചോദ്യം എന്നെ വളരെയധികം അലർത്തി. സോ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു ഔട്ട്ബ്രേക്ക് ആൻഡ് ദ റയറ്റ്സ്, ഈ രണ്ടും, what are we doing? God has given so much, and God has given so much responsibility. Am I fulfilling the responsibilities God has given me? ഈ ചോദ്യത്തെ ഉത്തരമായിട്ടാണ് we started the development activities. അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടി. ഹോളിസ്റ്റിക് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഗനൈസേഷൻ, KNHന്റെ ഫണ്ട്സ്, കിൻഡർ നോട്ട് ഹെൽപ്പ് ജർമ്മൻ ഫണ്ട്സിന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടോടുകൂടി ചൈൽഡ് ഫോക്കസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് വർക്ക് ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ഇതിൽ മെയിൻലി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹെൽത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു, മറ്റ് community based organizations like farmers club, youth club, SHGs. ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി SHGs ഗ്രാമങ്ങളിൽ 17 villages we were working. ഇപ്പോഴും ഒരു പ്രോജക്ട് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. 14 ഇന്റീരിയർ വില്ലേജസിലാണ് ഇപ്പം പ്രോജക്ട് നടക്കുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ ഫോർമേഷൻ അവരെ തന്നെ സ്ട്രെങ്തൻ അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് they will decide what is to be done, where is to be done. ഫാം പോണ്ട് പണിയുക, ഫാം ബണ്ട് പണിയുക, അവരുടെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി സീഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് പല കാര്യങ്ങളാണ് അതിലൂടെ ചെയ്യാനായിട്ട്. ദിസ് വാസ് സ്പ്രെഡിങ് ദ ലവ് ഓഫ് ഗോഡ് through these activities we're trying to do. മറ്റൊരു വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അവരുടെ ലൈവ്ലിഹുഡ് ഒരു എൻഹാൻസ്മെന്റ് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോജക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി ഓൺ ഫാം ആൻഡ് ഓഫ് ഫാം ബോത്ത് ഏരിയാസ് വി വർ ലുക്കിംഗ് ഇൻ. ഇതിലേക്ക് അധികം പോകുന്നില്ല, ഞാൻ നിങ്ങൾ പോരടിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ബട്ട് ത്രൂ ദിസ് some changes we were able to bring in the community 100%. ഒത്തിരി land which were not under cultivation, we could bring under cultivation. അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയൊരു പ്രോജക്റ്റും കൂടെ കണ്ടു, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് മിറ്റിഗേഷൻ പ്രോജക്ട്. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനോട് വളരെയധികം ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു 2012-15. So we implemented one project that was along with 4 other states, 4 states, other organizations, കൂടുതലും കാത്തലിക്സ് ആയിരുന്നു. അവരൊപ്പം ചേർന്ന് ഞങ്ങളും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത് we implemented a project. അവിടെ മെയിൻലി വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ, ട്രീ പ്ലാന്റേഷൻ, more than 5 lakh saplings, പിന്നെ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. ഇതിനെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആ സമയത്ത് ഞാനും ജിമേന്ദ്രയും തമ്മിൽ വലിയൊരു ചർച്ച, ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു, we should try to reduce migrancy. മൈഗ്രൻസിനെ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇന്ന് കണ്ടില്ല, ഇപ്പൊ മൈഗ്രൻസ് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ വർക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. വി cannot completely abolish migrants പാടില്ല, മൈഗ്രന്റ് ലേബേഴ്സ് പോകാൻ പാടില്ലെന്നല്ല പറയുന്നത്. ബട്ട് മാക്സിമം അവർ എയിം വാസ് ടു റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ് സോ ദാറ്റ് very less people go out for job. They will get their income inside their own community, own villages തന്നെ അവർക്ക് ഒരു ലഭ്യമായ രീതിയിൽ.
സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോജക്ട്സുകളെല്ലാം ശ്രമിച്ചത്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ റൈഡ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയാലും ദ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് റോബിന് ഈ റൈഡ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇത് ഓൾ ദീസ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഞാൻ ഇതിനകത്തെന്നും എന്റെ വേദനകൾ ഞാൻ എങ്ങും പങ്കുവെച്ചില്ല, ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഉപരി what Kalandi, what I have done to Kalandi, actually Kalandi taught me a lot of things. ഞാൻ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് എന്നെ തിരിച്ച് അറിയുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ഈ കലാണ്ടി വിഷനിൽ വന്നുകൊണ്ട് മാത്രം. I don't know how much my work benefited Kalandi, but I know one thing. Kalandi taught me a lot and they made me what I am today. എൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തെ തന്നെ ഫ്രെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടുത്തെ ജനത്തിന് സാധ്യമായി തീരുന്നു. സോ ഞാൻ ഇത് പറയുന്ന ഇതാണ്, there is lot of resources in our villages. അവിടെ ചെന്ന് അതിനെ തിരിച്ചറിയുവാനും ജനത്തെ ആ ദൈവ സ്നേഹത്തില് ആ റിസോഴ്സസിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവരുടെ ജീവിതം ധന്യമായി തീരുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഗോഡ് വാണ്ട്സ് us to do. ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി ദൈവ സ്നേഹത്തിലൂടെ ജനത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വലിയൊരു ദൗത്യമാണ് മിഷൻ. പലപ്പോഴും വേദന അനുഭവിക്കുന്നത് ഈ എല്ലാ മിഷൻസും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തോ കുറച്ചെന്തെങ്കിലും അവർ പാവപ്പെട്ടവരാ, അവർക്ക് പാവങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത് തീർക്കണം. അതല്ല. ദേ മൈറ്റ് നീഡ് അവർ സപ്പോർട്ട്, ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് വേണമായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ പാവപ്പെട്ടവർ ആയതുകൊണ്ടല്ല, അത് നമ്മുടെ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിലൂടെ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം. If God has given me a talent, it is not only for me, but it is to utilize for others എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമ്മളെ. How can I use my life for others? When we utilize our life for others, how we experience the peace of God. ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഏവെങ്കിലും വായിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ my peace I give unto you. ദൈവത്തിന്റെ ആ സമാധാനം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമായി തീരുന്നത്. So let me conclude, let me end. ഈ ദൈവ സ്നേഹത്തെ പങ്കിടാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളോടെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. So my humble request to each and every one of you is, let us use our talents and involve in the mission of God. We don't have a mission to do. Mission is God's. People are His. We are only handicrafts in His hand. ദൈവത്തിന്റെ കൈവേലകൾ ആണ് നമ്മൾ. So let us commit ourselves in the hands of God and tell God, use me. Thank you.